Good morning, students. Today's topic, arithmetic mean. We have already learned the arithmetic progression. Arithmetic progression, which is of the form, general form of the arithmetic progression, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, and so on up to nth term of an arithmetic progression is a plus n minus 1 into d. And sum of n terms of an arithmetic progression is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or else Sn is equal to n by 2 into a plus l. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೀನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೀನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 is called mean, ಅಥವಾ sum of 3 numbers divided by 3 is called mean, right? So mean of the data, 10 datas ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 10 datasನು ಕೂಡಿ divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ we get mean of the given data. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ B, C are in arithmetic progression. If A, B, C are in arithmetic progression, the middle term is equal to first term plus last term divided by 2. Arithmetic mean antandre middle term will be the first term plus last term divided by 2 is called arithmetic mean. So therefore arithmetic mean of A and C is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, arithmetic mean of A and C is nothing but A plus C divided by 2, right? Sum of the given two numbers divided by 2 is called the arithmetic mean, right? So arithmetic mean of A and C is nothing but A plus C divided by 2. ಅದೇ ಅವ್ರೇನು ಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, arithmetic mean of A and B is, arithmetic mean of A and B is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ A plus B divided by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ arithmetic mean of A and C ಬದಲಿಗೆ x and y ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನಂಬರ್, arithmetic mean of x and y is nothing but x plus y divided by 2. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, arithmetic mean of A and D, any two number, A is a number, D is a number, then is sum of those two number divided by 2 is called arithmetic mean. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನೋದು A plus C divided by 2 ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ A and C is A plus C divided by 2. This is a number, this number lies between the given two numbers A and C. ಅದೇ ಥರ arithmetic mean of A and B is A plus B divided by 2. This number lies between A and B such that A plus B divided by 2 and B forms an arithmetic progression. So ಅದೇ ಥರ arithmetic mean of X and Y is X plus Y divided by 2, where this number lies between X and Y, ಅಂದರೆ which implies that X plus Y divided by 2 and Y forms an arithmetic progression. ಅದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ arithmetic mean of A and D is A plus D divided by 2. Therefore A plus D divided by 2 comma D forms
ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ, then the middle term is equal to first term plus last term divided by 2 is called an arithmetic mean. Arithmetic mean ಅಂತಂದ್ರೆ arithmetic mean of any two given numbers is nothing but sum of two numbers divided by 2. Where does it lie? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that lies between those two given numbers, right? So ಇದು arithmetic mean. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? For example, if 2 and 8 be the given two numbers, then find the arithmetic mean ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Find the arithmetic mean. If 2 and 8 are the given two numbers, find arithmetic mean. Arithmetic mean ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ AM, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಬರೆದ್ರೆ arithmetic mean ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ 2 and 8 is equal to 2 plus 8 divided by 2. 2 plus 8 divided by 2 is 10 by 2. 10 by 2 is 5. Therefore, 2, 5, 8 forms an arithmetic progression. 2, 5, 8 forms an arithmetic progression. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ insert arithmetic n arithmetic means between A and B. Insert n arithmetic means between A and B. A ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, B ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ n arithmetic means. ಅಂದರೆ n ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ 2 be the given first number and 10 be the given last number, right? Insert 3 numbers between 2 and 10 such that the resulting sequence is an AP ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ 3 arithmetic means between 2 and 10 such that the resulting sequence is an arithmetic progression ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮತ್ತು 10 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ನಂಬರನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ನಂಬರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ ಥರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 4, 6, 8 are the required 3 numbers which can be inserted between 2 and 10 such that the resulting sequence is an arithmetic progression. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಬೈ ಗೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? 3 ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 3, 5, 7 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 3, 5, 7 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಬೇಕು? 2, 4, 6, 8 ಅನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ನಂಬರ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ನಂಬರ್. ಆ 2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ n ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4, 6, 8 ಅನ್ನು ನಾನೇನೇನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ? x1, x2, x3 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು xn ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3 ನಂಬರ್, ಹಾಗಾಗಿ 3 ನಂಬರನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ಸ್ n ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ
ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ x1, x2, x3 so on up to xn be the numbers between a and b. Let x1, x2, x3 so on up to xn be the n arithmetic means. Be the n arithmetic means. Arithmetic means between a and b. So let this be the arithmetic means between a and b. Therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, a ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, x1 ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ 4, 6, 8 ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, x1 ಬರುತ್ತೆ. x1 ಆದಮೇಲೆ x2, x3 so on up to xn ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ. ಆಯಿತಾ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d, ಎಂಥ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು, ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ x1, x2, x3 so on up to xn ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, x1 ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, x2 ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, x3 ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್, x4 ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು, ನಾಲ್ಕನೇದು, ಇಲ್ಲಿ n+1, ಇದು n+1th ಟರ್ಮ್. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್, n+2th ಟರ್ಮ್, ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಎರಡು ನಂಬರಿಗೆ n ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ +2, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, n+2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, n+2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹೇಗೆ n+2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು n ನಂಬರ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ n+2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ n+2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ n+2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಬೀತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ an+2. an+2 is nothing but b, right? So using these two given data, we have to calculate the difference. So generally we know the formula for an+2. an+2 formula, a plus n+2 minus 1 into d is equal to b. So we get a is the first term, that will be a only. So ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ n+1 into d is equal to b minus a. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is equal to b minus a divided by n+1 is the common difference of the sequence. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ, x1 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ x1? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, x1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x1 is equal to a plus d.
x1 is in second term. So this is the first term, second term, third term, fourth term, fifth term and so on up to. So x1 is in second term. Generally second term of the arithmetic progression can be written as a plus d. So which is the first term? A only. Common difference is b minus a divided by n plus 1. This will be the first term of the sequence. Sorry, first arithmetic mean. First arithmetic mean x1 ಏನು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ a plus b minus a divided by n plus 1. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಮಗೇನು ಇದು ಥಿಯರಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ second term of the sequence is a plus x2. x2 is in third term of the sequence. So third term of the sequence is of the form a plus 2d. Second term, sorry, x2 is in third term of the sequence. x2 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? a3 can be written as a plus 2d. a plus 2d nothing but a plus twice b minus a divided by n plus 1. Next, x3 is equal to a plus 3d is equal to a plus 3 times b minus a divided by n plus 1. So on up to ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ xn. xn is equal to a plus nd. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ 3 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇದ್ದರೆ 2 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್ b ಮೈನಸ್ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ n ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b. These are the x1, x2, x3, so on up to xn be the n arithmetic means between a and b. Then how to apply this for the given problem ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ 2 be the first number and 10 be the last number. We don't know how to insert the numbers. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, 3ನೋ 5ಓ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಪಾಠ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 and the last term is given by 10, right? First term is given by 2 and common difference is b is given by 10. Now I want to calculate common difference. So we know that namak formula na bayi barskobeku. We know that d is equal to b minus a divided by n plus 1. n plus 1 andre what is the value of n andre number of terms inserted. How many terms is to be inserted? ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that will be n. So here number of terms you have to insert is 3. So n will be 3. So d is equal to 10 minus 2 divided by number of terms inserted 3 plus 1. So 8 divided by 4 is equal to 2. So common difference d is equal to 2. So therefore first inserted arithmetic mean x1 is equal to what? a plus d. ನೀವು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, a ಗೊತ್ತಿದೆ, d ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 plus 2 4 ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಇದೇ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 is equal to a plus 2d. So 2 plus 2 into 2, so that is 2 2s are 4, 4 plus 2 6. Third inserted number arithmetic mean is a plus 3d. So 3 into 2, 3 into 2 6 plus 2 8. Sorry na? So the three inserted numbers between 2 and 10 are 4, 6 and 8. Hence the solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? The inserted three numbers between 2 and 10 such that the resulting sequences in AP are 4, 6 and 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ
insert n arithmetic means between a and b. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಧ್ಯೆ n ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, x1 x2 x3 so on up to xn. ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, n ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ n plus 2. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, n plus 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು n plus 2th ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ b. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a ಓನ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ x1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ x2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ x3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ x1, ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ x1 x2 x3 so on up to xn, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ n plus 2 ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ d is equal to b minus a divided by n plus 1. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತು a ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? Next, problems. Insert 4 arithmetic mean between 1 and 21. Insert 4 arithmetic means between 1 and 21. 1 ಮತ್ತು 21ರ ಮಧ್ಯೆ 4 arithmetic means ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Here what is the value of a? A will be 1. What is the value of b? 21. And what is the value of n? How many numbers you have to insert? You have to insert 4 arithmetic means, therefore n will be 4. Then what you have to calculate? Common difference. Difference is equal to b minus a divided by n plus 1. So substitute all the values. b is equal to 21 minus 1 divided by 4 plus 1. 21 minus 1 is 20 divided by 5. So that will be 4. d is equal to 4. Then I want to calculate the inserted 4 numbers. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಲೆಟ್ 1 x1 x2 x3 x4 and 21 forms an arithmetic progression, and x1 x2 x3 x4 are the 4 arithmetic means between 1 and 21. x1 x2 ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x1 x2 x3 x4 b 4 arithmetic means between 1 and 21. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ x1 x2 x3 x4 b 4 arithmetic means between 1 and 21. Therefore 1 x1 x2 x3 x4 21 forms an arithmetic progression, right? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ x1 x2 x3 x4 b 4 arithmetic means between 1 and 21. 1 x1 x2 x3 x4 21 forms an arithmetic progression. ಮತ್ತು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ a b n ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x1 x2 x3 x4. ಸೊ x1 ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್? x1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a plus d. So a is 1, common difference is 4. The first term of the arithmetic first inserted number is first inserted arithmetic mean is 5. Second one a plus 2d. Second inserted number is 1 plus 2 into 4. 2 4s are 8. 8 plus 1
9. x3 is equal to a plus 3d is equal to 1 plus 3 into difference is 4. 3 4s are 12, 12 plus 1, 13. Next, x4 is equal to a plus 4d. So 1 plus 4 into 4, 16 plus 1, 17. Therefore, the inserted 4 arithmetic means, required 4 arithmetic means, required 4 arithmetic means between 1 and 21 are ಯಾವ್ದು 5, 9, 13 and 17. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸರ್ಟ್ 4 ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 21 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x1, x2, x3, x4 be 4 arithmetic means between 1 and 21. Therefore, that number forms an arithmetic progression with the given data. A ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, b ಮತ್ತು n number of terms inserted, d ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, b minus a divided by n plus 1, d ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ x1, x2, x3, x4 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, insert 6 numbers, insert 6 arithmetic means between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP, such that the resulting sequence is an AP, right? 6 arithmetic means ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ x1, x2, x3, x4, x5, x6 be 6 arithmetic means between 1, 3 and 24. x1, x2, x3, x4, x5, x6 be 6 arithmetic means between 3 and 24. 3 ಮತ್ತು 24 ಮಧ್ಯೆ 6 ನಂಬರನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 3, x1, x2, x3, x4, x5, x6 and 24 forms an arithmetic progression. ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a here? 3. The first term of the arithmetic progression is 3 and the last term of the arithmetic progression is 24. Number of inserted terms is 6. Recall the formula, d is equal to b minus a divided by n plus 1. Recall the formula, d is equal to b minus a divided by n plus 1. So b is nothing but 24 minus a is 3 divided by n plus 1 is number of inserted terms 6 plus 1. 24 minus 3 is 21 divided by 7. 7 3s are 21. Common difference will be 3. Common difference will be 3. Then I want to calculate x1, x2, x3, x4, x5, x6. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ x1, x2, x3, x4, x5 ಮತ್ತು x6. ಸೊ x1 a plus d, a is 3 here, difference is 3, 3 plus 3, 6. Here a is 3, difference is 3, 3 2s are 6, 6 plus 3, 9. 3 plus 3 into 3, 9 plus 3, 12. 3 plus 3 into, 4 into 3. 4 3s are 12, 12 plus 3, 15. So a plus 5d is the fifth term. Fifth term andre 3 plus 5 into 3, 15 plus 3, 18. Sixth term a plus 6d, so 3 plus 6 into 3, 21. Therefore, required 6 arithmetic means between 3 and 24 are ಯಾವ್ದು 6, 9, 12, 13,
18 and 21. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next problem. If a power n plus b power n divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n. Find the value of n. If a power n plus b power n divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಎನ್ನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ನೋ ದಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Arithmetic mean between a and b is a plus b divided by 2. ಈಗ arithmetic mean between these two numbers ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗೋದಾದರೆ ಎನ್ನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎನ್ನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಅವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಗಿವನ್ ದಟ್, ಗಿವನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b is a power n plus b power n divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a power n plus b power n divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1 is equal to a plus b divided by 2 ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ b ಪವರ್ n is equal to a plus b into a ಪವರ್ n minus 1 plus b power n minus 1. So this will become 2a power n plus 2b power n is equal to. So first term with first term multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So first term with first term, first term with second term, second term with first term, second term with second term.
ಸೊ a ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ a ಇಂಟು b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ರೈಟ್. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2a ಪವರ್ n ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2b ಪವರ್ n ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. a ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ a ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಎನ ಪವರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ 1. ಸೊ 2 ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. If a power m into a power n is given, then that can be written as a power m plus n. This can be written as 1 plus n minus 1. Cancel agi a power n uliyate. So a into a power n minus 1 can be written as a power n plus ಇದು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, a into b power n minus 1 ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ b into a power n minus 1 ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ b power n. Right. So like similarly b into b power n minus 1 can be written as b power n. So ಈಗ a power n ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a power n ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 2a power n minus a power n ಆಗುತ್ತೆ. That will be a power n. Right. ಅದೇ b power n ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ b power n ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ b power n ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, a ಪವರ್ 1 ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು a ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪವರ್ n ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ a ಪವರ್ 1 ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ a ಪವರ್ n ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ a ಪವರ್ n ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ a ಪವರ್ n ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ a ಪವರ್ 1 ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, a ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 plus b into b power n minus 1 is equal to a into b power n minus 1 plus b into a power n minus 1. Right. So ಇದನ್ನು a ಪವರ್ n ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, b ಪವರ್ n ಅನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಈಗ a ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ a ಪವರ್ n ಟರ್ಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ a ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ b ಇಂಟು a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ b ಇಂಟು b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು a ಮೈನಸ್ b. ಇದರಲ್ಲಿ b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ, a ಮೈನಸ್ b ಉಳಿಯುತ್ತೆ. a ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b. a ಮತ್ತು b ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ನಂಬರನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? a ಮತ್ತು b ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ a ಆ್ಯಂಡ್ b ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ a ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b. ಹಾಗಾಗಿ a ಮೈನಸ್ b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಪವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ, a ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ b ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು a ಬೈ b ಹೋಲ್ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ
ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ಪವರ್ 0 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ನಾನು ಮೊದಲೇ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 1, -1 ಪವರ್ 0 ಈಸ್ 1 ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. a/b ಪವರ್ 0 ಈಸ್ ವಾಟ್, 1. b ಪವರ್ 0 1, a ಪವರ್ 0 1, x ಪವರ್ 0 1, a ಪವರ್ 0 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 1ಅನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ 1ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a/b ಹೋಲ್ ಪವರ್ n-1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a/b ಹೋಲ್ ಪವರ್ 0 ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಏನು, 1, ಸರಿನಾ? ಆ 1ಅನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, a/b ಪವರ್ 0 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. a/b ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, then n must be is equal to 1. If n is equal to 1, then that big expression expresses as a plus b divided by 2. If you substitute n is equal to 1, then that expression becomes the arithmetic mean between a and b. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ substitute n is equal to 1 in that expression. a power 1 plus b power 1 divided by a power 0 plus b power 0. So a plus b divided by a power 0 is 1, b power 0 is 1, a plus b divided by 2 is the arithmetic mean between a and b. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next problem. Between 1 and 31, m numbers have been inserted. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m-1th numbers is 5:9. Find the value of m. Find the value of m. So what they have given, between 1 and 31, 1 ಮತ್ತು 31 ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ we have inserted m numbers have been inserted. m ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. such a way that the resulting sequence is an AP. ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. such that ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 7th ಆ್ಯಂಡ್ m-1th ನಂಬರ್, 7ನೇ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು m-1th ನಂಬರ್ ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋ 5:9 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ m ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, m ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 31 they have inserted m numbers. Let the m numbers be. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ x1, x2,
x3 so on up to xm are m arithmetic means between 1 and 31. 1 ಮತ್ತು 31ರ ಮಧ್ಯೆ m arithmetic means ಇದೆ. Therefore 1 x1 x2 so on up to xm comma 31 forms an arithmetic progression. ಆಯ್ತಾ? This is the given data. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್. ಲೆಟ್ x1 x2 x3 ಆರ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ಗಳು, ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ x7, ರೈಟ್? ಏಳನೇ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ m minus 1th ನಂಬರ್. ಏಳನೇ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು m minus 1th ನಂಬರ್ಗಳ ರೇಷು 5:9 ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಏಳನೇ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ x7. ಆಮೇಲೆ x ಮೈನಸ್ m minus 1, ರೈಟ್? ಏಳನೇ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5:9. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 7th ಆ್ಯಂಡ್ m minus 1th ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5:9. ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/9. ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲೈ? ಎಲ್ಲಿದೆ x7 ಅನ್ನೋದು? x7 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. x1 x2 x3 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾದರೆ x7 ಎಲ್ಲಿದೆ? x7 ಈಸ್ ಇನ್ 8th ಟರ್ಮ್. x7 ಎಲ್ಲಿದೆ? 8th ಟರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ m minus 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? m ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? m plus 1 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? m plus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, 8th ಟರ್ಮ್, mth ಟರ್ಮ್, m plus 1th ಟರ್ಮ್, m plus 2th ಟರ್ಮ್. ಜನರಲಿ m plus 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು m ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇದೊಂದು ಕೊನೆಯದೊಂದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೊದಲನೇದೊಂದು ಕೊನೆಯದೊಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ m plus 2 ಟರ್ಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? m plus 2th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ a8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ am ಈಸ್ 5/9 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 8th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್? ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ a8 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a plus 7 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 7d. am ಏನಾಗುತ್ತೆ? a plus m minus 1 into d. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5/9, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9a ಪ್ಲಸ್ 7 9 63 63d is equal to 5d plus 5 times m minus 1 into d. So we get 5a plus 5 times m minus 1 into d. 9a ನಲ್ಲಿ 5a ಹೋದರೆ 4a plus 63d is equal to 5m minus 5 into d. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4a is equal to 5md minus 5d minus 63d. So we get 4a is equal to 5md minus 63 minus 5 minus 68d, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5md minus 68d. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ರೈಟ್?
ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಿ ನೋ ದಟ್, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is the difference formula to calculate the difference formula to calculate difference in arithmetic mean. So difference D is equal to B is nothing but, here what is the value of B? 31 minus first term is 1 divided by how many inserted numbers? How many numbers you are going to insert? M numbers you have to insert, M plus 1. So ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ m ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ m ಮತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ದೆನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Right? Then 4 is equal to 5m into difference ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 2 in equation 1. 5m into difference is 30 divided by m plus 1 plus minus 68 into 30 divided by m plus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ 4 is equal to 5 into 30, 5 3 15, 150m divided by m plus 1 minus 68 into 30, 68 into 30, 2040 divided by m plus 1. ಸೊ m plus 1 ಅನ್ನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಈಗ ಉಳಿಯೋದು 150m ಮೈನಸ್ 2040, ಇಲ್ಲಿ 4 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4m ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150m ಮೈನಸ್ 2040. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ 150m ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ, ಮೈನಸ್ 2040ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ. ಮೈನಸ್ 2040 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2040 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150m ಮೈನಸ್ 4m. 150ನಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 146m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2044. ಸೊ m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2044 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 146 ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಬರುತ್ತೆ. m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. How many numbers you are going to insert? 14 numbers you are going to insert between 1 and 31 such that the resulting sequence is an AP and ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. So ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು. Find the value of m ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, m will be 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಏನು ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ m is equal to 14 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d will be 30 divided by 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 3, 5, 7, 9, 11 ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ರೇಷು A8 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ a ಪ್ಲಸ್ 7d, a ಅಂದರೆ 1, 7 2s 14 ಪ್ಲಸ್ 1 15 ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ a ಪ್ಲಸ್ 14 ಮೈನಸ್ 1 13, 13 ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2, 13 2s 26, 26 ಪ್ಲಸ್ 1 27, 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 27 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 5s 15, 3 9s 27. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5:9 ರೇಷು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1 3 5 7 9 11 so on up to 31 is the required sequence. Required numbers are 3 5 7 till 29. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.